सत श्री अकाल दीदी। मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ तुहाडा की हाल है? ठीक हो? शिवा साहब तो आए हो? ऐसे कविता काल
ਤੇ ਤਰਜਮਾ Children of Wind, Poet of Revolution Lal Singh Dill, Ballad of Band Singh, ਇੱਕ ਨਦੀ ਸਾਂਵਲੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਿਰੂਪਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿੰਕੀ ਗਿੱਲ। ਰਿੰਕੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਿੰਕੀ ਗਿੱਲ ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿੰਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਰਿੰਕੀ ਗਿੱਲ। Thank you so much. There's much less to me than already told. And मैंने जो कि हाँ भी नहीं जितना नीरू ने अच्छा दस्या है। I'm very glad to be part of this जी। बहुत ज़्यादा फखर वाली गल है इस फोरम ते होना। ते बाकी निरुपमा दी गल करिए तां निरुपमा नूं तां सब जानदे ने, पर मेरी खुशनसीबी है कि निरुपमा दत्त मैनू भी जाने। मेरे वास्ते बहुत मान वाली गल है कि मेरी क्लोज है ते मैं बहुत प्यार करती हाँ, बहुत सम्मान करती हूँ उन्होंने। कॉलेज के दिनों विच एक ऑकवर्ड जी मीटिंग हुई सी किसी तारुफ तो बगैर, जो मैं पहला इन्होंने मिली सी। इन्होंने तो याद नहीं है पर मैनू नहीं कभी। जब मैं दोबारा मैं बॉम्बे तो चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो एक दोस्त रोमी मित्तल ने मैनू क्या कि तू नीरू नूं मिलना हैगा। ऐसे रोके ते बड़े इन्हां दा ही फोन आ गया ते हुण कई बारे गुजर गए, मुलाकातां हुंदियां ने जी। मुलाकातां दा सिलसिला अज भी लगातार कायम है, चल रहा है। ते नीरू, my first question to you is a very obvious one कि पढ़ाई तुसी कीती इंग्लिश मीडियम च, तुसी अंग्रेजी ऑनर्स विच शायद ग्रेजुएट कीता, दोस्तां मित्रां नाल गलबात दा जरिया भी अंग्रेजी, पत्रकारिता भी अंग्रेजी विच,
कविता कही ता पंजाबी च। कोई खास कारण या कोई खास इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव? मैं नीरू जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾ ਖੇਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ बहुत शुक्रिया जी रविंद्र। जी लो दोस्तों आनंद मानो उस कविता का एक काली औरत के सुपने बहुत गोरे हुंदे ने ते सच बहुत काला। वो एक दर्द लैके जाती है जिसमें तुसी कोई भी रंग नहीं दे सकते। वो दर्द पानी दा रंग मंग उसदियां अखां भरदा है। उसदे स्याह जिस्म दे सूहे जख्मां च तरदा है। वो अपनी स्याही नूं काले रंग नाल जुड़े जुल्म दे लखां बिंबां हेठ लुकाउंदी है। ते होर काली पै जांदी है। उसदे सुपने चिट्टियां कूंजां वांग बहुत दूर उड़ जांदे ने ते कोसी चाननी दा चौका लिया उसदी झोली च पाउंदे ने। एक काली औरत जिंदगी दे हर उजाले तो संगदी हुई एक काले जुर्म नूं जिउंदी है। एक चिट्टे बच्चे दी आस करदी है। एक काली औरत दे सुपने बहुत कोरे हुंदे ने ते सच बहुत काला। जी नीरू जी हाँ जी अरविंदर, मैं हुण गल शुरू करनी आ रिंकी दे सवाल तो जी ते सांझी करनी आ काली औरत दे गोरे सुपनियां दियां गल्लां। जी और बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जसमीत प्रीति रिंकी दा कि अज मैनू गलबात करन नज़मां सुनाउण दा तुसी मौका दिता है आखिर विच। हाँ जी रिंकी, मेरी पढ़ाई ते अंग्रेजी मीडियम विच होई और जेड़े स्कूल दे साल सन वो मैं ज्यादातर पंजाब तो चंडीगढ़ तो बाहर पढ़ी। इस करके मैनू पंजाबी लिखनी पढ़नी चंगी तरह नहीं आंदी सी उस वेले। ते शुरुआत कविता दी मैं अंग्रेजी च कीती। कॉलेज मैगजीन होंदी सी साडी, तुहानू याद होएगा रिंकी, तुसी 10 साल बाद च आए कॉलेज, पर आभा करके उहदे च निक्कियां निक्कियां अंग्रेजी च नज़मां छपियां। फिर उस तो बाद मैं एक रसाला निकलदा सी यूथ टाइम्स ते उहदे च मैं नज़मां भेजन लगी।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਲਾ ਦਾਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 2-3 ਨਜ਼ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਵ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ who learns while he or she earns, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਛਪੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜਦ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਿੰਕੀ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਂ ਜੋ 1975 ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਈਅਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 1975-76 ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1900 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
इमरजेंसी हटी, आपातकालीन स्थिति, ते इंडियन एक्सप्रेस ने अपना दफ्तर खोलिया, पंजाब एडिशन, नॉर्थ इंडियन एडिशन। और इंडियन एक्सप्रेस एक प्रोग्रेसिव अखबार सी, ट्रिब्यून कोलों घट उमर दा सी, और उत्थे कुड़ियां मुंडियां च फर्क नहीं सी। ते असी बहुत सारी कुड़ियां ने एक एक करके, पर फिर भी जब मैं ज्वाइन किया तां ज्यादा लड़के ही होंदे सन ते कुड़ियां विच कुछ होंदियां सन, पर कुड़ियां दा आना शुरू हो गया। और हुण मैनूं देख के इन्नी खुशी हुंदी है कि ट्रिब्यून जे दफ्तर विच भी ज्यादा कुड़ियां ने। और इस तरह का मैनूं फर्क महसूस नहीं हो, या महसूस किया नहीं, क्योंकि मैं उस तरह एम्बिशियस कॉम्पिटिटिव नहीं सा, मैं अपने काम विच खुश सा। ते उन्ने वड्डे मेरे नहीं सन इरादे कि मैं हुण होर वधा, होर अगे जावां, मेरी मिनिस्टरां नाल दोस्ती होए, मेरी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਰਿੰਕੀ, मैं वाकई चंडीगढ़ ਨੂੰ मैं अपनाया है, और चंडीगढ़ मेरा जन्म ही चंडीगढ़ च होया 1955 ਵਿੱਚ। हाली चंडीगढ़ भी निक्का जिहा बलूंगड़ा ही सी ਜਦੋਂ मैं पैदा हुई। और एक नज़म सुनाने ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ 3 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਡਾਟਰ ਆਫ 3 ਕੈਪੀਟਲਸ। ਅੱਛਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। पर कुछ ऐसा रहा कि चंडीगढ़, मैं बाहर चंडीगढ़ तो बाहर भी जाने की कोशिश की, पर हर बार परत के वापस आ गई। तो हुण मेरी चंडीगढ़ वाली नज़म सुन लो। हाँ जी। मैं पंजाब दे उन्हां दिनां च है जदों चंगे दिन नहीं सन, मिलिटेंसी शुरू हो गई सी और फिर स्टेट दा रिप्रेशन भी शुरू सी। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ, ਬਸ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਾਮ ਦੇ 2 ਕੁ ਪੈਗ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, मर चुके ते बचे हुए दोस्तां दे परछावें दीवार ते ला एक कोलाज जिहा बनावांगे, नाले सुरजीत पात्र दी कोई दुखती नज़म गुनगुनावांगे। कमरा जद यादां दे धुएं नाल भर जाएगा,
ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਸਾਵਾਂਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਸ਼ ਚੁਟਕੁਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਠਾਕੇ ਲਾ ਲਾ ਸਭ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਦੋਸਤ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਲ ਤਿਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਲੀ ਬਣਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਲੀ ਬਣਵਾਏਗਾ, ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਨ ਲਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਕਜ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਹਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਿਕੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗੀ। ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉਠਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਈਆ ਸੰਵਾਦ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਡਰਨ ਵਿਲੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। निरुपमा दत्त मैं बहुत उदास हूँ, निरुपमा दत्त मैं बहुत उदास हूँ, तुम ये शहर छोड़ चुकी फिर भी मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारी हर दुख घड़ी में, तुम्हारे सीमित सुखों की कड़ी में, इस पत्र में तुम्हारे दुख नहीं दोहराऊंगा, केवल उन सुखों के बारे में जानना चाहूंगा जो तुम दिल्ली जैसे क्रूर शहर में पा सकी। मैं भी जानना चाहांगी दिल्ली वर्गे क्रूर शहर च जद शिफ्ट कीता सी ते की दुख पाए सी ते की सुख पाए सी। अच्छा, मैनू दिल्ली भी बहुत हमेशा शहर चंगा लगे और मैं चंडीगढ़ तो दिल्ली इन्नी नेड़े सी, हाली शताब्दी में भी आई सी ते 5 घंटियां बस च पहुंच जाईदा सी। सो मैं लगातार दिल्ली नाल एक रिश्ता बनाई रखिया। कुछ इस करके कि मैनू भी महानगर दा पता चले, मैं एक छोटे शहर दी छोटी गल्लां च ना सिमट जावां। मैं अगे दसन तो पहला तुहानू यह दसनी आ कि एक छोटी जी मेरी नज़म है इन्हां दोनों शहरां बारे। इरशाद। सिख लिया है मैं एक शहर तो दूजे शहर दे जख्मां नू छुपाना, शहर बदलदियां ही थोड़ा जिहा आप भी बदल जाना। एक शहर खुल के हंसना, दूजे हौली हौली मुस्कुराना। एक शहर खुल के हंसना, दूजे हौली हौली मुस्कुराना। 5 घंटियां ची शिव कुमार बटालवी दी हेक तो भीमसेन जोशी दे सुरां तक दा सफर तय कर जाना। हौसला ते वेखो मेरा, एक गुआचे पिंड नू भुल जाण दी खातर सिख लिया है मैं शहर दर शहर भटकते जाना। ते शहर इस करके भी चंडीगढ़ शहर सी के हुण ते चंडीगढ़ बदल गया है, पर शुरुआत विच ज्यादा इत्थे लोग बड़िया ही तां सी कि लाहौर पाकिस्तान विच रह गया सी ते पंजाब कोल राजधानी नहीं सी, ते फिर चंडीगढ़ दी नींह रखी गई ते सरकार भी इत्थे आई, हाई कोर्ट भी आया
पर नाल बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਚਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਹੋਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਲਵਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਂ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬੜੀ ਲਿਬਰੇਟਡ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਯੰਗਰ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੈਫਟ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਆਫ ਦ ਲੈਫਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 70s ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੇਖਕ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਬਾਦਸ਼ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ। ਸੋ
इस तरह रहा, पर मैं डायरेक्ट पॉलिटिकल पोइट्री कदी लिखी नहीं। जी जो मैं लिखिया है वो एक प्रोसेस विचों निकलिया होया। हम्म। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸਾਂਵਲੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਕੁੜੀ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਸੌਰੀ मैं सुनांगी अच्छा, एक लफ्ज मैं दसांगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਓਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਵਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਸਾਂਵਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ, ਇਮਰੋਜ਼, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਰੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਨੀਰੂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਲਕਦਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਲੰਡਰੀ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਲੰਡਰੀ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਜ ਪਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ, ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਜਵਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦਾ। ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਇਨ ਅ ਵੇ, ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਪੀਤੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਬੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। I think we can get in one audience question, Harvinder ji. जी, मैं भी यही गुजारिश करना चाहता जी हाँ, one question can be done from the audience. Audience question. ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ। ਯੈਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਫਰਮ ਬਠਿੰਡਾ, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, राइटर भी ने, पोइट भी ने और विजुअल आर्टिस्ट ने। जी गुरप्रीत। हाँ जी, सलाम नीरू जी, निरुपमा जी ते हेलो गुरप्रीत। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਨਾ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। JNU ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਕਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਔਰ ਨॉन ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਖੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्या बात, ਉਹਦੀ क्या बात, ਹਿੰਦੀ ਨੇ बहुत ਅੰਮ੍ਰਿਤ खूब, ਛਕਿਆ, बहुत खूब। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। जी ਪਰ ਵਿਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ Lost the audio. जी जी, I have already requested her to unmute herself. Yes. Yes. ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵਿਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਬ ਵਿਕਲ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣਾ ਵਿਕਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। क्या बात, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। good, very good. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। There's another question which you have answered. Which do you find more relaxing, creative, challenging, writing or translation? This is a question by Gurpratap Khera, a professor ne. और कमलेश जी सानू क्वेश्चन करना चाहते हैं, and we have only 2 minutes now. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ .6:30 ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। That's a protocol from the Prabha Khaitan Foundation. So I would request ਕਿ ਤੁਸੀਂ quickly ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, and then I would request ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ what is more relaxing। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ probably translation is more relaxing। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਪੇਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਟੂ ਇਮੇजेस। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਸਾਂਵਲੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੁਪਮਾ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਪਾਪਾ, ਇਹ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਿਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਘਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰਾਂਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਰਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਲਓ। क्या So there are lots of compliments ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿੰਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਦੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹਰ ਉਜਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੇਰ ਮਿਲੀਏ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ, ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸਟੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਉਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਭਾ ਖੈਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਤ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇਡ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ। ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਜੱਫੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਰੂ ਜੀ ज्यादा डिले मेरे करके ही होता है, क्योंकि वो कहते ना आती है उर्दू जुबान आते आते, इतने आता है जूम आते आते। पर फिर सारे दा एक बारी दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।